गल्लां दसेगा, उन्होंने असीं सिखांगे। जिन्होंने ने राती नहीं सी सुनिया उन्होंने भी थोड़ा जिहा नाल पता लग जाएगा सबजैक्ट जिहड़ा वो की है। हालेलुया। पढ़ांगे याकूब की पत्री 4 अध्याय उसकी 7 आयत। इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ, इसलिए परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुम्हारे पास से भाग निकले। हालेलुया। शैतान का सामना करो तो फिर की होगा? हो तो क्यों भज जाओगा। एक वर्स और पढ़ देवांगे, पहला पतरस 5 अध्याय 7 आयत। जल्दी जल्दी 3 आयत पढ़ांगे, उस बाद असीं विचार करांगे। हाँ जी, पहला पतरस 5 अध्याय 7 आयत। 6 भी पढ़ दो। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ में के नीचे दीनता से रहो, जिससे वह तुम्हें उचित समय पर बढ़ाए। हाँ जी, आगे बढ़ेंगे। और अपनी सारी चिंता उसी पर डाल दो, क्योंकि उसको तुम्हारा ध्यान। 8 भी पढ़ देवांगे। सचेत हो और जागते रहो, क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह की नाई इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। हालेलुया। 6 आयत फिर दोबारा पढ़ दीजिए। इसलिए परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता से रहो। इसलिए परमेश्वर दे बलवंत हाथ दे थले किधर रहो? किधर रहना जी भला? परमेश्वर दे बलवंत हाथों दे थले किधर रहना है? दीनता दे नाल कि घमंड दे नाल? किधर रहना जी? दीनता दे नाल। ते जिहड़ा दीनता दे नाल रहेगा उहदे लिए प्रॉमिस है। जिहड़ा दीनता दे नाल रहेगा उहदे लिए ये प्रॉमिस है कि परमेश्वर वेले सिर, खुदा उन्होंने वेले सिर उच्चा करेगा। हालेलुया। उच्चा कौन होगा भला? बोलो सारे, उच्चा कौन होगा वेले सिर? ते उच्चा करेगा कदों? पढ़ो, पंजाबी पढ़ लो जल्दी जल्दी, पंजाबी पढ़ दीजिए। हाँ जी, हाँ जी। पहली कंडीशन की है भला? बोलो सारे ने। पहली कंडीशन के अपने आप में की करना है? परमेश्वर दे पहचान भला की होनी चाहिए है? असी किसी असहाय हाथ दे थले नहीं आने लगे। सब तो पहला पहचान की होनी चाहिए सानू भला? असी किसी कमजोर दे हाथ थले नहीं आ रहे, किसी मनुख दे हाथ थले नहीं आ रहे, किसी पीर पैगंबर दे हाथ थले, किसी जादू टूणा करने वाले दे हाथ थले, किसी मनुख गुरु दे हाथ दे थले भी किहदे हाथ ले आ रहे भला? सर्व शक्तिमान परमेश्वर दे हाथ दे थले। हालेलुया। सो जिस हाथ दे थले असीं आउणा है, सब तो पहला सानू ओदी पहचान होनी चाहिए है। हालेलुया। दुनिया में तुसीं देखो, असीं ते इत्थे गल करदे हां परमेश्वर दी जिहड़ा एक आ इस कायनात दा मालिक। लोकां ने ते गुरुआं पीरां दे हत्थां थल्ले कीता होया अपने आप नूं। की कीता भला? गुरुआं पीरां पैगंबरां दे हत्थां थल्ले कीता होया। मनुख जिन्हों गुरु मन्निया होया उन्होंने उन्होंने हाथ थले किया होया।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰੇਗਾ। ਕਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਭਲਾ ਭਰੋਸਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਾਓ ਨਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿਰਫ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਹੀ ਆ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਨਾ ਹੋਣ ਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਮਨੁੱਖ ਗੁਰੂ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ ਅਰਥ ਹੈਗਾ ਆ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ਼ ਤੋਂ ਛਡਾਉਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਕੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖ ਆਪ ਹੀ ਅੰਧਕਾਰ 'ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੇ ਵਸ਼ ਤੋਂ ਛੁਡਾ ਸਕਦਾ? ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਭਲਾ? ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਮਨੁੱਖ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ? ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਸ਼ਬਦ ਬਕਾਇਦਾ ਆਇਆ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ। ਕਿਹੜੇ ਹੱਥ ਥੱਲੇ ਭਲਾ? ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ। ਹੱਥ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਊਗੀ ਨਾ ਤੇ ਫੇਰ ਹੀ ਬੰਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜੋਗਾ ਹੋਊਗਾ। ਆ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਗੁੰਡੇ ਗੰਡੇ ਬੰਦੇ ਜੋ ਲੀਡਰਾਂ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਤੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਬਸ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਸਾਂਭ ਲਵਾਂਗੇ। ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਆਪੇ। ਤੇ ਅਗਲਾ ਲੀਡਰ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਅਗਲੇ ਕੰਮ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਸ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਮੈਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲੱਗਾ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਵਾਮ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਉੱਠਦੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹ ਵਿਚਾਰਾ ਗੁੰਡਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹੋ ਹੀ ਫਿਰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁਣ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਚੱਕ ਦਿਓ। ਇੱਕੋ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਕੰਮ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਵਿਚਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਜਦੋਂ ਐਨਕਾਊਂਟਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਪੁਲਿਸ ਬਾਹਰ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? ਫਿਰ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਹੱਥ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਸਮਝਿਆ ਸੀ, ਉਹੋ ਹੀ ਹੱਥ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡਾ ਪ੍ਰਾਊਡ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਲੀਡਰ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੇਤਾ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਹੱਥ ਆ। ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਬੇਵਫਾ ਆ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇੰਨਾ ਭਰੋਸਾ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਬੇਵਫਾ। ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੀ ਅੱਜ ਗੱਲ ਸਿੱਖ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਬੇਵਫਾ ਹੁੰਦਾ। ਕੀ ਲਿਖ ਕੇ ਦਿੱਤਾ ਭਲਾ? ਤੁਸੀਂ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, ਪਰ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਤੁਸੀਂ ਆਏ ਹੋ ਉਹ ਕਦੇ ਬੇਵਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਓ ਪਰ ਉਹ ਕਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਹੱਥ ਦੇ ਬਾਰੇ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਛੋਟਾ ਜਿਹੜਾ ਬਚਾ ਨਾ ਸਕੇ, ਕੀ ਮੇਰੇ ਕੰਨ ਭਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਸੁਣ ਨਾ ਸਕਣ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਿਆਨ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿਸ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆਏ ਆ ਉਹ ਹੱਥ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਆ। ਉਹ ਹੱਥ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਕਿੱਡੇ ਕਿੱਡੇ ਰਾਜੇ ਮਹਾਰਾਜੇ ਹੋਏ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹੱਥ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਮੰਨੋ ਭਲਾ? ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨੋ। ਜੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰਹੋਗੇ
ਤੇ ਜੀ ਸਕੂਗੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਖੁਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਵੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਓ। ਇਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਹੀ ਕੰਮ ਅੱਜ ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਤੇ ਪਰ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ, ਕੋਰੀਆ ਦਾ ਉਹ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਤਿਵੇਂ ਉਹ ਵੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆ। ਫਿਰੌਨ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਸੀ ਤੇ ਗਲਤਫਹਿਮੀ ਉਸ ਨਾਰਥ ਕੋਰੀਆ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਵੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉੱਥੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕੂਚ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਲਾਕੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਤੱਕ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਸ ਹੱਥ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਬਾਰ-ਬਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਅਕਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ, ਆਪਣੀ ਬੁੱਧੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚੇ, ਬਲਕਿ ਮੈਂ ਯਹੋਵਾ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ, ਜਿਹਦਾ ਫਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤਵਰ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਹੱਥ ਸੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯੁੱਧ ਰਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖਾਸ 7 ਕੌਮਾਂ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਇੱਕ ਪਲ ਲਈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੌਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਵਾਲੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਮਝ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਾਕਤਵਰ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਜਿਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਤੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸ ਪਿਆ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਕੋਈ ਐਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕਾਲਪਨਿਕ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕੋ। ਇਹ ਬੀਤਿਆ ਹੋਇਆ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆ ਵੀ ਚਲੋ ਉਦੋਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਸੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਅੱਜ ਕੁਝ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ 4000 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਕਿਉਂ ਵੱਖਰੇ ਆ ਭਲਾ? ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ 4000 ਸਾਲ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਅੱਜ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਰਵ ਸ਼ਕਤੀਮਾਨ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜੜ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦੀਆਂ ਨਾਲੀਆਂ, ਇਸਰਾਇਲ ਦਾ ਮੇਨ ਨਾਲਾ ਜਦੋਂ ਇਸਰਾਇਲੀਆਂ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ, ਜ਼ੁਲਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਵੀ, ਜਿਹੜਾ ਸੈਨਾਪਤੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਵੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਦਬੂਦਾਰ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਵੀ ਤੌਬਾ ਕਰ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਉੱਤੇ ਯੂਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਕੌਮ ਦੇ ਨਾਲ
ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਵਾਪਰੇ, ਉਹ ਕੌਮ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਖੜੀ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਭਲਾ ਕਿਉਂ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਉਸ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਸੀਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਕੌਮ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਖੋਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹਦਾ ਉਹਦਾ ਹੈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਆ? ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਵਾ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਦੇਸ਼ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿਉਂ ਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਸਾਡੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਬਾਪ ਦਾਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਇਹ ਧਰਤੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਦੇਵਾਂਗਾ। ਉਸ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਵਾਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਧਰਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਹ ਧਰਤੀ ਕੋਈ ਖੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੁੱਸੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਨਲਾਇਕੀ ਦਾ ਕਰਕੇ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਭੁੱਲਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥ ਦੇ ਥੱਲੇੋਂ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁੱਸ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ। ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਤਾਕਤ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਖੋਹ ਲਵੇ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸੰਨ 70 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਦੇਸ਼ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। $1878 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਕਿੰਨੇ? 1878 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਜਿਸ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਅਬਰਾਹਮ, ਇਸਹਾਕ ਤੇ ਯਕੂਬ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੀਆਂ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਨਬੀਆਂ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕੀਤਾ ਤੇ 1878 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਦੁਬਾਰਾ ਉਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਆਪਣੇ ਬਿਸਤਰੇ ਠੀਕ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਅਜੇ ਸੋਚਦੇ ਸੰਸਦ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈਏ, ਕਿੱਦਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨਾ ਆ। 8 ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਵਕਤ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਲੈਣ ਦੇਣਾ। ਅਜੇ ਵਿਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸੈਨਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀ, ਸੈਨਾ ਨੂੰ ਛੱਡੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਉਹ ਥੱਲੇ ਸੀ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਛਤਾਪ ਕਰੋ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਮੈਂ ਵਾਪਸ, ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸ਼ੋਰ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਾ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਕੇ ਉਸੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗਾ ਜਿਹਦੀ ਸਹੁੰ ਮੈਂ ਅਬਰਾਹਮ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਧੀ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਅਜੇ ਵਿਚਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਤੇ 8 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹ ਹਸ਼ਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਉਹ ਕੰਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਗਏ, ਇਹ ਕੈਸੀ ਕੌਮ ਆ, ਇਹ ਕੈਸੇ ਲੋਕ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਉਹਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖਤਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਫਿਰ ਮੰਨਣਾ ਪਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੱਸਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ 40 ਸਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਲੜਦਾ ਰਿਹਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕੁੱਟੇ ਅਲੱਗ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਵਾ ਵੱਲ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂ? ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਆ ਜਾਈਏ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਓ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਉਸ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਮਿਸ ਕੀਤਾ,
इन्हां नूं फिर उच्चियां कीता। हालेलुया। तुसी बलवंत हत्थां दे हेठां आओ, तुहाडा परमेश्वर तुहानूं की करेगा? वेले सिर उच्चा करेगा। हालेलुया। और उन्हां नूं अज तक उच्चा करदा आ रहा है। देखिया ना उन्हें किन्नी तैयारी दे नाल हमला किया पिछले दिनों के विच, बशार कर दी। 6-7 हज़ार राकटां का हमला उन्होंने किया। मसा 1, 2, 4 ही डिगे, बाकी सारे के सारे उन्होंने हवा दे विच ही तबाह किए। तो उन्होंने वालों चलने वाली मिसाइलों ने उन्होंने वह हशर किया कि कन्नां नूं हथ लवा दिता। क्यों? युद्ध हथियारों के नाल नहीं, बल्कि हौसले के नाल जिते जाते हैं। हालेलुया। तो हौसला काहदे लई है भला? उन्होंने पता आ साडा परमेश्वर, साडे बाप दादियां दा परमेश्वर साडे लिए हमेशा लड़दा रहेगा। हालेलुया। सो जदों उस कौम नूं जिहड़ी वचन अनुसार अज की डेट दे विच बेवफा आ, तो वह वचन अनुसार की कहता? तुसी बेशक बेवफा होवो पर मैं वफादार हाँ, मैं कह के मुकरदा। वो कह के मुकरदा नहीं, तो हुण वो कह के जब मुकरदा नहीं तो असीं की चेते रखना भला? उन्हें कहा तुसी अपने आप नूं उहदे बलवंत हत्थां दे थले लियाओ, तो मैं की करांगा? बोलो की करांगा जी? मैं तुहानूं, तो साडा की काम है? असीं कहते तेरे हत्थां च आउण तो बिना भी सानूं उच्चे होना। अजे ताकत हैगी है, अजे कुछ करन दा जज्बा हैगा, अजे जवान जहां आ, अजे सब कुछ की कर सकते हैं? कर सकते हैं। इसलिए सानू तेरे बलवंत हत्थां दे थले आउण की जरूरत नहीं आ। वचन ही गवाही दिंदा है। कहंदा कोई ते ऐसे आ जिहड़े बेचारे कट्ठा बड़ा करते हैं, तो उन्होंने पल्ले कुछ हुंदा, ते कई बखेरते रहते हैं, वंडते रहते हैं, तो उन्होंने किसी चीज की कमी होती? क्यों? एक कट्ठा करना भी पसंद नहीं करता, उन्होंने किसी चीज की कमी नहीं होती। एक बेचारा बांवां अड अड के कट्ठा करने की कोशिश करता रहता, तो पल्ले कुछ नहीं पैंदा। तो जे पल्ले पैंदा तो कोई इदां दा आ जाता है जिहड़ा पल्ले रहन नहीं दिंदा। हाँ जी, फिर कोई इदां दा उठदा जिहड़ा पल्ले रहन ही नहीं दिंदा। तो जे पल्ले रवे भी तो फिर शांति नहीं रहिंदी। तो जिहड़े हत्थां दे हेठ आए हैं उन्हें जबरदस्त प्रॉमिस की किया भला? मैं अपनी शांति, अपना इत्मीनान, अपना सुकून तुहानू दिंदा हां। हालेलुया। तुहाडे मूँह दे विच जबान है नहीं इदां दी गल जो सुनी है ना बचन दी, तो फिर उदों जरूर हालेलुया कहीदा। क्यों? ये बचन कहदा भला? गल किहदी हो रही है? मैं अपनी गल थोड़ी दसन दिया, मैं किसी बीमार से हथ रखिया सीगा ते चंगा हो गया, फिर तुसीं हालेलुया कहना सी। जे मैं कहता ना कल एक मुर्दा जिंदा हो गया, फिर तुसीं कहा हालेलुया। तो मैं तुहानूं खुदा की गल दसदा पिया हां। हालेलुया कित्थे बनदा भला? जदों उस सर्वशक्तिमान जिहदे बलवंत हत्थां दे हेठ आउण दा हुक्म होया, जदों ओहदी प्रशंसा की गल करिए ना, उदों हालेलुया कहीदा। बंदियां की प्रशंसा उत्ते हालेलुया नहीं। कहता मंजी चुक ते चला जा। की कर पड़ा? मंजी चुक। 38 साल हो गए काहदे उत्ते? मंजी दे उत्ते पे। एक आया तो की कहता भला? हाँ जी, ये क्यों नहीं कहा मंजी सुट?
ਇਹ ਮੰਜੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਤੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸੀ, ਇਹਨੂੰ ਸੁੱਟ ਤੇ ਚਲਾ ਜਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਮੰਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਲਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਮੰਜੀ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਉਸ ਪਾਣੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹਨੂੰ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਤੇ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਸੀ। 38 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਤੂੰ ਇਸੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 'ਚ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਪਹੁੰਚ ਸਕਿਆ? ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਹੁਣ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੰਜੀ ਸੁੱਟ, ਪਰ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ? ਮੰਜੀ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲੋਂ ਖਾਸ ਗੱਲ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਇਹ ਮੰਜੀ ਦੀ ਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੋਣਾ ਕੋਈ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ 38 ਸਾਲ ਛੱਡੋ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ 38,000 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਵਚਨ 'ਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਕੁਛ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ। ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੱਡੀਆਂ ਤੇ ਵਾਰ ਕਰ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੈਨਾ ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ 36 ਸਾਲ ਦਾ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹ ਤੇ ਖਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਸ ਮੂਸ ਲੱਥ ਚੁੱਕੇ, ਖਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ ਦੀ ਵਾਦੀ, ਖਾਲੀ ਹੱਡੀਆਂ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਯਹੋਵਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੀ ਕਰ ਭਲਾ? ਵਾਕ ਕਰ। ਉਹ ਵੀ ਸੋਚਦਾ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਕੰਮ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਦੱਸ। ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਕ ਕਰਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੋਇਆ? ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਣਾ 38 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭੂ ਜੀ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਕੀਤਾ ਕਰਾਇਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਪੈਂਦੀ ਸੱਟ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਭਲਾ? ਹੈਂ, ਪੜ੍ਹ ਲਓ ਹੁਣ। ਬਸ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਯੂਹੰਨਾ ਦੀ ਇੰਜੀਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਲੱਭੋ ਤੇ ਪੜ੍ਹੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ। ਅਧਿਆਇ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ 4 ਆ, ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਦੋਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਭਲਾ? ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਉੱਤਰ ਜਾਂਦਾ ਆ ਤੇ ਮੈਂ ਰਹਿ ਜਾਣਾ ਆ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਵਿਚਾਰੇ ਉੱਤਰ ਗਏ ਹਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਦੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ। ਉਹ ਮੂਰਖੋ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝੋ, ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਹੋ ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਨੇ ਪਾਣੀ ਹਿਲਾਇਆ। ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣ ਦੇ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਤਰਸ ਗਈਆਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਨਬੀ ਪਰ ਦੇਖ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਆਇਆ। ਕੌਣ? ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਬਲਵੰਤ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਹੇਠ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਉੱਚਾ ਕਰੇ। ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਫਿਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਪੜ੍ਹੋ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ, ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਪੜ੍ਹੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵਰਸ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਪੜ੍ਹੀਏ ਫਿਰ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ बिल्कुल आगे चलो। कितना किधर बीमारी की आवाजें भी लिखिया, लूले लंगड़े सुके अंग वाले बेचारे, मेला लगाया बीमारा का है ना। हाँ जी, नियुक्त समय एक समय ठहराया होया सी उन्होंने ठीक होने का एक समय ठहराया सी, हुंदा ओह सी जिहड़ा उस समय अपना काम कर जाता सी। हाँ जी वो चंगा हो जाता सी। हाँ जी, भावें उसकी कोई भी बीमारी क्यों ना हो। ये कितने साल तो भला?
यतन कितने साल का? बहुत सारे कितने साल का जी? 38 साल का यतन। हाँ जी, अगे हाँ जी, सवाल की किया जनाब? की सवाल किया जी? इनू लड़ पैना चाहिए यसु मसीह के नाल कि नहीं? ठंड का चंगा मौसम होवे, हाथ सुन हुंदे होण ते तुहानूं कोई नंगा बंदा मिले ते तुसीं उहनूं पुछो तैनूं कपड़े चाहिए? हाँ जी, हैं? कोई 40-50 दिन का भुखा होवे, बेचारे दियां हड्डियां तक दिसदियां होण ते तुसीं उहनूं कहो तैनूं रोटी चाहिए? हाँ जी, तो गल पऊगा ना? हाँ जी, पैना बनता। पर यह पिया ये सवाल में समझ गया कि यसु मसीह पूछता कि तू गल तो नीयत दी है ना? गल की है भला? गल तो नीयत दी आ। कई तो ऐसे बद नीयत आ जिहड़े कहते नहीं कोई गल नहीं, इदां भी ठीक ही है। तेरी गल नहीं सुननी, भावें इदां ही मर जाइए, तेरी गल मरना मंजूर आ, पर तेरी गल सुननी। पर इन्हें सुनी की? सुनी भला? उन्हें कहा कि तू चंगा होना चाहना है? उन्हें सोचा शायद भी ये मेरी कोई हेल्प करूगा, फरिश्ता पानी मिथे समय पर हिलाऊगा तो ये मेरी कोई हेल्प करूगा। तो उन्हें अपनी फिर मजबूरी दस दी भी मेरा कोई है नहींगा। अगे पढ़ांगे। हाँ जी, मेरे को कोई मनुख है नहीं, बिल्कुल जी, बिल्कुल। की कर भला? इन्हें अपनी दास्तान दसी, यसु मसीह ने की कहता? अपनी मंजी चुक ते चल फिर, इदा ही। हाँ जी, तो किदा उठा होगा भला? हाँ जी, तुरंत किदा उठ गया होगा? हाँ जी, बोलो सारे। हाँ जी, किदा उठा होगा? उठिया भी होगा कि नहीं? हाँ जी, 38 साल का बीमार उन्हें उठना आ, जिहड़ा उठ सकता ही नहीं। पर किदा उठिया देखो भला? हाँ जी, शब्द क्या है भला? एक तुरंत उठिया कि इनू उठाया गया है? हाँ जी, बोलो। ये तुरंत चंगा होया, मंजी चुकी ते तुर पिया। ये तुरंत उठिया, तुरंत चंगा होया जाके कुछ किया गया? जिहदे बलवंत हत्थां दे हेठ आना ना, उन्हें क्या उठ अपनी मंजी चुक ते चल फिर। इनू समझ आ गई ये कोई आम बंदा कह सकता? सानू आ गई? हालेलुया, सानू आ गई, इनू आ गई, सानू आई कि नहीं? अपनी अखां नूं बंद करिए, अपनी अपनी जगह ते खड़े होइए। हालेलुया, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर दे बलवंत हत्थां दे हेठां आओ ताकि वो तुहानूं वेले सिर उच्चा करे। हालेलुया। वो वेले सिर उच्चा करन दे लई हमेशा तैयार है, साडे वालों ही ढेले। हालेलुया।
सो आओ अज उस ढिल नूं असीं दूर करिए। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो। आंधी मां लहरे ये रोकी दीवारें, आंधी मां लहरे ये रोकी दीवारें, तुमको न रोक सके, हालेलुया तुमको न रोक सके। नदियों की नाई बढ़ो, नदियों की नाई बढ़ो, यीशु के प्यारो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो। प्रभुओं का प्रभु राजों का राजा, प्रभुओं का प्रभु राजों का राजा, महिमा में आने वाला है, हालेलुया महिमा में आने वाला है। प्रतीक्षा दुल्हा की करो, प्रतीक्षा दुल्हा की करो, यीशु के प्यारो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, यीशु के प्यारो। सारी चिंता उसी पे डालो, सारी चिंता उसी पे डालो, हर समय धन्यवाद करो, हालेलुया हर समय धन्यवाद करो। ध्यान यीशु पे धरो, ध्यान यीशु पे धरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, 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 यीशु के प्यारो आगे बढ़ो। रूह से भरो कभी ना डरो, रूह से भरो कभी ना डरो, यीशु के प्यारो आगे बढ़ो, 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 आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे खुदावंद खुदा तेरे वचन का जो बीज बीजा गया आने वाले समय 100 गुना फल लिया। एक एक जिंदगी नूं तेरे मुबारक हत्थां दे दिंदे आ, तेरी नेक इच्छा नूं मंगदे आ मसीह यसू दे नाम दे विच आमीन। हुण साडे खुदावंद यसू मसीह दा फजल, खुदा बाप की मोहब्बत पाक रूह दी संगत हों तो लैके हमेशा तक ਉਹਦੇ तमाम लोगों के नाल बनी रहे आमीन हालेलुया। खुदा तुहानूं सारिआं नूं आशीष